कबीर जिनु किशु जानिया नहीं, तिन सुख नींद बिहाए। हम जो बुझा बुझना पूरी परी बलाए। कबीर जिनु किशु जानिया नहीं, तिन सुख नींद बिहाए। हम जो बुझा बुझना पूरी परी बलाए। कबीर मारे बहुत पुकारिया, पीर पुकारे और लागी चोट मरम की। रहियो कबीरा ठौर। कबीर चोट सुहेली सेल की, लागत ले सास। चोट सहारे शब्द की, तास गुरु मैं दास। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़े, साई न बहरा हुए। जा कारण तू बाग दे, दिल ही भीतर जोए। शेख सबूरी बाहरा, क्या हज काबे जाए। कबीर जाकी दिल साबत नहीं, ताको कहाँ खुदाए। शेख सबूरी बाहरा, क्या हज काबे जाए। कबीर जाकी दिल साबत नहीं, ताको कहाँ खुदाए। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही चरणां दे विच अपना सीस नवाइए अते दशमेश पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो असीस बख्शिश कीती है गुरु फतेह दे रूप दे विच, उहदे नाल अपना चित्त जोड़ के श्रोमणी भगत कबीर साहब दे पवित्र पावन सलोक जिन्हां दी आपां विचार कर रहे हैं, उस विचार दे नाल अपना जिहड़ा दिल है उहनूं जोड़ना करिए जी। सत्कार नाल प्यार नाल सारे आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कबीर साहब दे जिहड़े पावन सलोकां दी आपां अज विचार करन लगे हां, ਉਹ 181 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 185 नंबर तक सलोक ने 5 ਤੇ 37 नंबर वीडियो है अज दी, जिहदे च कबीर साहब दे ये पावन सलोक आपां विचारने। पिछली जिहड़ी वीडियो है साडी 36 नंबर, उहदे अखीरले सलोक नूं मैं नाल लैके तुरना है ताकि समझ लग सके सही तरीके नाल कि गुरु साहब की कहना चाहुंदे हैं। इन्हां पावन सलोकां दी विचार करदे होइआं कबीर साहब ने एक बड़ी कमाल दी गल कही जो दास ने पकड़ी है और दास दे पल्ले पई है कि इस दुनिया दे विच रहना इन्ना सौखा नहीं है, बहुत औखा है। लेकिन दुनिया दे विच रहण दे लई इंसान दा दिल जिथे मजबूत चाहिदा, हौसला जिथे बुलंद चाहिदा, उत्थे बहुत सारियां ऐसियां प्रॉब्लमां ने जिन्हां दे विचों इंसान नूं रोजाना ही लंघना पैंदा। वो चाहे दुनियावी होण, चाहे धार्मिक होण, चाहे आर्थिक होण, चाहे राजनीतिक होण, किसी भी चीज़ नाल पक्ष नाल संबंधित होण, बंदे नूं उन्हां दे विचों सुरखरू होकर लंघना पैंदा। और ये बहुत जरूरी है कि इंसान सुचेत होकर अपनी जिंदगी नूं बतीत करे। कबीर साहब ने जदों 180 नंबर सलोक की गल कही सी, जिहड़ी कि आपां पिछली वीडियो दे विच विचारी है, जह अन भाओ तह भै नहीं, जह भाओ तह हर नाहे, कहियो कबीर विचार कै संत सुनो मन माए। इहदे च कबीर साहब ने गल कीती सी कि बंदे अंदर जदों तक सच दा ज्ञान नहीं है, जदों तक गुरु दे कोलों ये समझ नहीं बंदे दे पल्ले पई कि इस जिंदगी नूं बतीत करन दे लई ज्ञान दा होना बहुत जरूरी है।
ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜੀਉ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੜਦਾ, ਸਾਇੰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਜਨੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਗਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਅੱਜ ਦੇ 5 ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਸਾੜ, ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਲ ਬਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਾਉਣੀ, ਚਮੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤਰ, ਫੁਲੇਲਾਂ, ਸ਼ੈਂਟ, ਪਰਫਿਊਮ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਕ ਹੀ ਮਹਿਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਲੰਘਦਾ ਲੰਘਦਾ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਘਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਮੜਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਚਮੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ, ਬੜਕ ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗੰਧੀ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਐਸੀ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘੇ, ਰੁਕੀ ਨਾ, ਵੀ ਭੱਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਹੈ? ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਕਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬਾਂਗਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਨਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਬਹਿਰਾ ਹੈ, ਗੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆ। ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੂ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੱਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਾਬੇ ਜਾਵੇ, ਹੱਜ ਵੀ ਕਰ ਆਵੇ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਈ ਅੱਖਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਛੂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਸੁਖ ਨੀਂਦ ਬਿਹਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਭੇਦ? ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਸੁੱਖ ਨੀਂਦ ਬਿਹਾਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕਰੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਰੋਂਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਭੇਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਤੋਂ, ਸੈਂਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ, ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਠੱਗੀ ਤੋਂ, ਚੋਰੀ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਭਾਵ ਕੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਮੋ ਜੋ ਬੂਝਾ ਬੂਝਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸੂਝ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਰੀ ਬੁਲਾਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਲ ਬਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਥੋਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਦਾ ਬੋਦੇ ਬਾਦੇ ਵਾਹੀਦੇ ਤੁਰ ਪੀਦਾ, ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਕੇਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਝੰਜਟਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਬਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਪੀਰ ਪੁਕਾਰੈ ਔਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ, ਹਾਲ ਭਾਰਿਆ ਮਚਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਖੋਖਲੇ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ।
ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕਦੇ ਚਮਕਦੇ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਦਿਸਦੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੇ, ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਸੁਖੀ ਸਾਖੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਪ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੀਰ ਪੁਕਾਰੈ ਔਰ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਕਾਰ, ਬੁਰਾਈਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਸਹਾਰਦਾ। ਪੀਰ ਪੁਕਾਰੈ ਔਰ, ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਚਾ ਲਓ ਬਚਾ ਲਓ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਗੀ ਚੋਟ ਮਰਮ ਕੀ ਰਹਿਓ ਕਬੀਰਾ ਠੌਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ, ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਸਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਸੁਣਿਓ, ਲਾਗੀ ਚੋਟ ਮਰਮ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵਿੰਨ ਲਿਆ, ਮਰਮ ਦਿਲ ਵਿੰਨ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰਾ, ਰਹਿਓ ਕਬੀਰਾ ਠੌਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਚੋਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ ਭਲਿਓ, ਟਿਕਾਊ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਊ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਚੋਟ ਸੁਹੇਲੀ ਸੇਲ ਕੀ, ਸੇਲ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨੇਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨੇਜਾ। ਲਾਗਤ ਲੈ ਉਸਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨੇਜਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੱਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲਾਗਤ ਲੈ ਉਸਾਸ, ਉਸਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਭੇ ਸਾਏ ਲੈਣੇ, ਉੱਭੇ ਸਾਏ, ਵਿਲਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨੇਜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਉੱਭੇ ਸਾਏ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੰਪਤੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨੇਜਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇਜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖੋ ਵਾਂਝੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਚੋਟ ਸਹਾਰੈ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਤਾਸ, ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਦਾਸ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਸਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਬੀਰ ਮੁੱਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜੇ ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਮੁੱਲਾ, ਮਸਜਿਦ ਮਸੀਤ ਦੇ ਮੁਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਅਬਾਂਗਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਂਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਬਾਂਗਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਹੀ ਭੀਤਰ ਜੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਮਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਖ ਸਬੂਰੀ ਬਾਹਰਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਰੀ ਸੰਤੋਖ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਕਿਆ ਹਜ ਕਾਬੇ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਾਬੇ ਦੀ ਹਜ ਕਰ ਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਬੇ ਦਾ ਹਜ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਕੀ ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਖੁਦਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਬਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਬਤੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਡੋਲਤਾ, ਟਿਕਾਊ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਖੁਦਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਟਿਕ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾ,
गुरु दे शब्द दा ओट आसरा लै, गुरु दे सहारे ते तुर, जिंदगी नूं समझ, माड़े पासे ना लग। ये जीवन बार बार नहीं मिलना, एक बारी मिलिया, इस जिंदगी नूं सोहना बना के जा। सो कबीर साहब दे जिहड़े 5 सलोक ने 185 नंबर तक कंप्लीट होए ने, उन्हां 5 सलोकां नूं आओ जीवन का सहारा बना के, गुरु उपदेश नूं जीवन में धार के ते कुछ कमाई करके संसार तो जाइए जी। भुल चुक दी खिमा। 37 नंबर वीडियो इत्थे समाप्त हुई। सतगुर ने चाहे तो अगे भी विचार चलती रहेगी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणी सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।